Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah وأشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bersyukur kepada Allah pada malam yang berbahagia ini diberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan sekaligus mendengarkan kawan-kawan kita yang akan Jumat. Selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh cahaya, dari alam yang gelap gulita penuh dengan kebenaran seperti yang kita lihatkan pada takdir ya walid selaku pimpinan Dayak Denatul Ulum yang Islamiyah beserta bunda keluarga, kata kehormatan yang kami hormati sekaligus kami muliakan, yaitu Tuan Guru, baik Tuan Guru Kitab khususnya Hafiz dan dalam hadir pada malam dan hadir. Begitu juga yang kami hormati kepada wali daripada anak jemaah yang juga telah berhadir pada malam yang berbahagia. Dan juga yang kami sampaikan kepada seluruh yang sudah hadir untuk mendengarkan nanti jemaah daripada awal yang akan dimulai sebentar lagi. Untuk memberkati dan malam yang berbahagia ini, kami minta daripada
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Anda yang kami ketua Posisi yang banyak membawakan doa. Semoga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya sebuah kita akan disampaikan oleh Tunku Muhammad Ja'far Al-Hafiz selaku koordinator bidang Tahfidzul Quran. Kepada Ustaz Ja'far Al-Hafiz kepada waktu penelitian.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Wali selaku pimpinan Daerah Jannatul Ulum beserta keluarga beliau, yang saya hormati seluruh dewan guru, dan yang saya hormati wali santri yang sudah berhadir pada malam hari ini, dan yang paling Ustaz saya ini cintai, yaitu anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin Ustaz sampaikan adalah yang pertama, Ustaz ucapkan alhamdulillah, selamat sukses untuk anak kami yang tampil pada malam hari ini untuk melakukan simakan 5 juz. Dan kepada Ustaz Malik mengucapkan terima kasih untuk membantu anak-anaknya sehingga berhasil melakukan simakan 5 juz pada malam hari ini. Bisa saja yang ingin saya sampaikan adalah, jadi menghafal Quran itu tidaklah sulit sebenarnya. Bukan Ustaz yang ngomong, bukan Ustaz yang bilang, tapi Allah sendiri yang bilang. Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya Al-Quran itu mudah diingat atau dihafalkan. Adakah orang yang ingin menghafal? Jadi Allah katakan Surah Al-Qamar kali sebanyak 4 kali Allah katakan Al-Quran itu mudah dihafalkan. Jadi kalau hari ini kita masih sulit menghafal, mungkin kita masih ada salah dalam hal cara menghafalnya. Ibarat kita itu ingin memasukkan seekor ayam ke dalam satu kandang ayam. Ketika kita ingin memasukkan seekor ayam ke dalam kandang, tetapi dalam kandang tersebut ada seekor ular anaconda. Kira-kira kalau ayam tersebut kita paksa masuk, walaupun kita kasih jagung, mau nggak ya? Tapi ayam tadi lari, tak mau masuk. Kita paksa masuk pun dia akan meronta-ronta ingin keluar lagi, ya kan? Tetapi coba kalau seandainya ular anaconda ini kita keluarkan, kita taruh di dalam kandang ini jagung, maka ayam tanpa dipaksa pun dia akan masuk sendirinya dalam kandangnya. Begitu juga kita menghafal Quran ini, mungkin saja dalam hati kita masih kotor dengan kemaksiatan, masih kotor dengan kelalaian, sehingga Quran ini tak mau masuk ke dalam dada kita, dalam hati-hati kita. Jadi bersihkan dulu kotoran-kotoran ini, maka akan mudah kita untuk menghafal. Sedikit ingin saya sampaikan bahwasanya ke depan Ustaz ingin membuat satu program khusus untuk anak hafiz. Insya Allah kalau tidak ada halangan sekitar bulan 10 atau bulan 12 ke depan. Program apa? Program khusus karantina hafiz, yang mana program ini ada 3 tipe: paket A, paket B, dan paket C. Paket A ini targetnya 30 juz. Jadi selama 6 bulan dia mampu hafal 30 juz. Yang kedua, paket B, paket B
ini sebenarnya 14 tahun. Jadi siapa yang bakal ikut yang kelas 1 kelas 2 pandai membaca dan bermalam. Sehingga ketika dia selesai kelas 2 SMP, kelas 3 dia mengambil hidayah untuk mengerjakan anak terakhir. Nah, dia sudah selesai berkumpul dan ini akan kita lakukan ini bulan Oktober. Mungkin itu saja yang pada hari ini untuk kedepannya jangan hanya saja yang berada tampil pada malam ini, tapi kita harus tampil di situ. Nah, ya, jangan saat ini kita lihat awal aja, dimakan kapan aja, kapan kita buktikan kalau kita bisa juga pertimbangan. Nanti selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu tindakan Mimadu yang akan dimulai oleh Ibu Baki Alif Putra. Kepada Ibu Alif Putra, beserta guru dan hafiz Quran untuk waktu kami berdoa. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله علينا
وما كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدوا عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق والله يحب ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بعدل من الله وعدل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك هم الصالحون وما يفعلون من خير فلن يحصروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل فيها وأصابت القوم وظلموا فأصبحت فما ظلمهم النار ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله فإذا لقيتم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ فموتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسككم حسنة تسؤهم
وإن تصبهم سيئة يفرحن بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت للحق تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يأتيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين ولا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من قومهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يحبطهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيئا أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن كثير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن ماتوا قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما صبروا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها
الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين فلله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وحده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تعلمون على عدو الرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله بما تعملون والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أمنتكم أنفسكم وتظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون أن لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم فإلى الله تحشرون ثم رحمة من الله مات لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو قالوا لو نحن قتالا لاتبعناكم قل للكفر يومئذ
أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يحكمون الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر قدير الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم فضلا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نؤمنهم خير لأنفسهم إنما نؤمنهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تصبروا وتتقوا فلكم وإن تصبروا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله شيئا ألا يكون الرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم تنالوهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين آمنوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواه جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من العباد لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا إن الله أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعضلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعملوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن قبلوا عن شيء منه نفسا فكونوا هنيئا مريئا فلا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واقصوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منكم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منكم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وما كان غنيا فليستعفف وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا إذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين
تقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن يكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثان ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه فبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ويخرج من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والأذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأخرجوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فلا تأخذوكم أن تفهموا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاسروا بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تتقوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم لا ما في نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وعلائم أبنائكم الذين من أصلابكم
أحببتم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم كلا لما يقض ما أمره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفير المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أولئك على يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم وكأن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Ananda Zaki Arif Putra telah menyelesaikan saluran hafalan 5 juznya. Depan kawan-kawan semua, begitu pula juga di depan guru hafiznya sendiri, disaksikan juga oleh seluruh dewan guru beserta orang tuanya. Semoga ke depannya Zaki Arif Putra dapat juga menyelesaikan hafalan 30 juznya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk simaan yang kedua, yang akan dibawakan oleh Khalid Ashabul Kahfi. Kepada Khalid, kepada waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Kullu at-ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-Tawrah. Min ba'di التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن حوله كان آمنا
كنتم كافرين وكيف نقول أن تتلى عليكم آيات الله يأتيكم رسول من يعتصم بالله فلن يهتدي صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف وألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم وقد تزينوا وتستكبرون وأما الذين استكبروا فكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أما الذين لم يكفروا فكفروا بالله وفيها عالمون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق الله يهدي الذين آمنوا ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمنوا بالله لكان خيرا لكم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا يعلمون ضربت عليهم الذلة أينما تكونوا إلى بحبل من الناس وآخر وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يأتون الأنبياء وغيرها ذلك بما عصوا وكانوا يعملون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله كما أنزلنا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك هم الصالحون ما يفعلون من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين الذين كفروا لهم أموالهم ولا أولادهم وأولئك أصحابها وفيها خالدون مثل ما يعملون في هذه الحياة الدنيا كمثل فيها هلك قوم ظلموا فأكثروا فأحدثت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا واتلوا ما عليكم علم لكم الأخطاء من أفواههم ما تخفي صدورهم أكبر وتبين لكم الآيات إن كنتم تعقلون وما أنتم أولئك يحبونكم ولا يحبونكم وتقولون ذلك لهم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الآثام يدخلوا يذنبون إن الله عليم بما يفعلون إن تلبسكم حسنة ويجزلكم خيرا ليأخذوا بها إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون خبير وإذ غدوت من أهلك بقول المؤمنين مقابل الجبال والله سميع عليم إذ أنت طائفة منكم حسنة والله فيهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله بدر قليلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يأتيكم أن يمسكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة وإن تصبروا وتتقوا ويعفوكم من قولهم هذا يمسكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ولقد عدا من الذين كفروا أو يقتلون فينقلبوا ظالمين
ليس لك من الأمر شيء أو يحمل عليه أو يؤثر ويخالف الله ولله ما في السماوات وما في الأرض يحب لله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أولادكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة وكريم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ولقد من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا ليكون الناس منذر وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليحكم الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تعلمون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ما كان لنفس أن تكون إلا بإذن الله كتابا مؤجلا من يرد ثواب الدنيا يؤتي منها من يرد ثواب الآخرة يؤتي منها وسنعزل الشاكرين وكأي من نبي قاتل فما رأوا لما أصابه في سبيل الله وما نصروا مسلمين والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت ما أنزلنا عليكم من قبل لا تهزموا ورسولا فإنا رسلنا بالكذب والله يحب المؤمنين والذين آمنوا يكفر الذين كفروا يردون على أعقابهم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا القول ما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ونحن يسمع حيث مستقبلين ولقد سلكت الأجر وأعلوكم فمسكوا فإذا كسرتم وتنازعتم في الأمر بما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لتبينوا ولقد أعلمكم والله يحب عليكم يستغفرون ولا يدعون على أحد والرسول يقول هذا فأصابكم صدمة بغم مثل يحدث فلا ما لديكم على ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد ذلك نعمة نذيرا وبشرا منكم وترى فقد أهلكتم ما لم يكن إلا غير الحق وطائفة قد أحلتهم آمنهم يؤمنون بالله غير الحق يقولون حسبنا من الأمر قل إن ربكم لمشركون يخفون في أنفسهم على ذنوبهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في قلوبكم لمرض الذين كتب عليهم الحق
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضرهم شيئا ولهم عذاب أليم ألا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الأهل من الطريق ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن عليكم من يؤمن وأمنوا بالله رسله إنه لا تستطيع لهم حظا ولا يحكمن الذين يقاتلون بما من الله من أجله وأمره بل وتقوى الذين ما بخلوا بما والله ملك السماوات والأرض وما بما تأمرون وقد سمع الله قولا الذين قالوا إن الله يغفر لمن أكبرنا ونكتب ما قالوا ونكتب بالأنبياء وأدخلنا في رسول يذيقوا عذابا ذلك بما قدمت أيديهم أن أليس الجنة مثلها الذين قالوا إن الله حرم علينا أن نأكل رسول حتى ينال قربانا تأكلنا ولقد جاءهم رسل من غير بالبينات وكذبوا فقد أرسل رسل من قبلك جاءهم حكمة وكتابا كل نفس ذائقة الموت إنما توفى الأنبياء عن النار وأدخل الجنة إلا مكانهم لكن لكم في أموالكم وأنفسكم ألا تحسبن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أجركم ليس الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتسألن خير فنبذوا وراء ظهورهم واستغفروا عن لا تحسبن الذين يقولون ما أتوا يقولون ما لم يحدث فلن تحسبن من ذلك عليهم عذاب أليم الإسلام فوق السماوات والأرض يعلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحييت ما للظالمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض فالذين هاجروا وهاجروا من خلال يعقوب في سميه وقالوا لكنا تقوى ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار وما لم يكن الله والله عنده الإسلام لا يغرنك تكفر الذين كفروا بالبلاد متاع قليل لكن الذين اتقوا ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار من إيمان لم يكن وما الله غير القرآن إن أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم من قبلكم لا يستوون بآيات الله أولئك لا يقتدرون إلا الله أولئك الذين آمنوا بالرسول واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ذلك النار وإن الله يتوفى من نفس واحدة ما ظلمها
أشهد أن محمدا
حي على حي على حي على حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Fa in kana falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn. Walahunna ar-rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad. فإن كان لكم ولد فلهن الثلث مما تركتم من بعد
بوصية توصينها أجمعين وإن كان لكم ولد فللنصف مما تركتم من بعد وصية وإن كان لكم ولد فللنصف مما تركتم بوصية توصونها أو دين إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلأمهما إن كانوا أحسن ذلك فهم شركاء من بعد وصية يوصى بها أو دين غير وصية من الله والله عليم والله يعلم الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفضل العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله النار خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستبشروا عليهن أربعة منكم وإن غيروا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن طابا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن طابا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله تواب رحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم توب الله عليهم كان الله عليما حكيما والتي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل أن ترثوا النساء ولا تأملوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بالمعروف وقرئتموهن حتى تقروا شيئا ومن خلق الله لهن سبيلا وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن
بعد وأخذنا منكم ميثاقا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان خالقا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم ورضاعة أمهات نسائكم وربائبكم التي في وجودكم من نسائكم التي دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما Baik, selanjutnya doa yang pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بسم الله الرحمن وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وللذي يكذب وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وللذين كفروا يكذبون. وللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعملون نذرهم بعذاب أليم والذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير لهم أجر خير ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. لا الرحمن الرحيم لقد أنزل عليكم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون.
الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون بسم الله الرحمن الرحيم بل الله مولاكم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله خير الراحمين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ولا أدراكم محرما واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda Khalid Abdul Rafi telah menyelesaikan masalah di hadisnya di depan kita semua. Semoga ke depannya dapat juga menyelesaikan saudara 30 ini. Untuk selanjutnya motivasi. Nah, tentang motivasi kami minta dari Ibu Nasir itu selaku Ketua LPD Jaya Budi. Kepada Ibu Nasir itu tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi bil bahri wa rasulil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت خالد. والله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sama kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah malam yang sangat berbahagia ini khusus bahagianya bagi santri-santri yang telah melakukan simakan hadis 5 juz dan seterusnya setelah bersampaikan salam mereka
Kita baca dan kita alamatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang kita hormati dan kita muliakan, yang daripada bersama Walid serta Bunda, terus yang kita muliakan kepada wakil pimpinan, yang kita muliakan guru dan guru serta para pengasuh dan saudara saya yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Terima sekali kehormatan kami kepada yang jelas Hafiz Ustaz Abdul Malik dan tentunya para wali santri yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini untuk menyaksikan atau melihat hasil yang telah diperoleh oleh anak-anak kita selama lebih kurang 2 tahun telah menetap dan belajar tahfidzul Quran di dalam Jaya Dengan yang kita cintai. Tentu terima sekali kasih sayang kami kepada anak-anak yang telah hadir malam ini, baik dari peserta jemaah maupun dari teman-teman yang juga telah ikut menyimak hafalan teman-teman. Baik, dalam kesempatan ini saya diberikan kepercayaan sebagai motivator, memberikan motivasi dalam semangat belajar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul mengatakan bahwa orang-orang yang di dalam relung hatinya tidak ada rasa cinta kepada Al-Quran, Rasul mengumpamakan bahwa hati orang tersebut ataupun kondisi orang tersebut seperti rumah yang hampir runtuh, sudah miring, lantainya sudah keropos, dindingnya sudah mulai bocor, sudah tidak layak untuk ditempati, tapi masih dinamakan rumah. Dengan arti kata, orang-orang yang tidak cinta dan tidak ada hafalan sedikit pun tentang Al-Quran dalam hatinya, ini bagaikan rumah yang tidak layak ini. Artinya, kita hidup di dunia ini tapi seperti tidak hidup. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat diperlukan hati-hati sekalian kita untuk menghafal Al-Quran. Dari itu 1 juz, 5 juz, 10 juz, bahkan sampai khatam. Tapi ingat, di saat kita tampil lakukan simpanan di sini, jangan semata-mata agar mendapatkan sertifikat. Kita tidak perlu bangga dengan sertifikat, tapi yang sangat penting adalah menghafal Al-Quran dan kembali mengamalkan isi-isi yang ada yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini sangat penting untuk diterapkan. Bisa dipahami? Selanjutnya Rasul mengatakan Al-Quran setelah dihafal mesti wajib dijaga hafalan tersebut. Karena kata Rasul, potensi untuk kehilangan hafalan itu lebih berat daripada melepaskan genggaman dari kedua orang tua. Artinya potensi setelah kita menghafal Al-Quran, hafalan itu lebih cepat hilang daripada melepaskan dengan orang tua. Bagaimana kita bersalaman dengan orang tua dan kita lepaskan Al-Quran, bisa jadi kalau kita tidak mengamalkannya lebih cepat lupa daripada kita melepaskan dengan orang tua. Artinya hafalan kita apabila tidak kita amalkan, tidak kita mempelajari, ini sangat cepat akan hilang dari dada. Itu yang kedua. Selanjutnya ada seorang ulama dari antara Imam Syafi'i ketika itu di dalam kitab Al-Bajuri ada disebutkan
Pada suatu hari beliau merasa hafalannya agak susah masuk. Jadi juga sebagai dorongan kita agar hafalan dari cepat masuk. Susah sekali, setiap beliau berhafal selalu lupa dengan hafalannya. Bisa kalau dengan hafid bisa juz satu lupa juz belakangnya. Bisa in yang kedua lupa in yang ada di belakangnya. Pokoknya lupa. Lalu beliau mengadukan kepada guru yang bernama Waqif. Nama guru Imam Syafi'i Waqif. Ya, hafalan saya kurang bagus. Lalu apa kata Waqif? Al ilmu nurullah, an-nur la yahdi ilal asli. Ilmu itu adalah cahaya daripada Allah. Dan cahaya itu tidak akan masuk. Artinya ilmu yang Allah tidak akan singgah ke dalam hati orang-orang yang bermaksiat. Kadang-kadang kita para santri banyak sekali menghafal, tapi tiba-tiba bisa lupa. Apa yang salah? Apa Al-Qur'annya yang salah? Cetakannya tidak pas, hurufnya kurang jelas, jawabannya besar. Tapi ada masalahnya yang tidak hidup. Kita masih bermaksiat kepada Allah. Maksiat itu tidak mesti meninggalkan sholat. Kami yakin nanti di sini tidak ada yang meninggalkan sholat karena selalu dalam pengawasan dalam guru dan pengasuh. Tapi kadang-kadang hati yang jadi masalah. Kadang bisa diperintahkan oleh guru menghafal, merasa terlalu berat sehingga marah dengan guru. Agak sedikit jengkel dengan guru. Ketika dibangun oleh pengasuh lagi enak tidur, merasa terganggu hingga marah pada pengasuh. Apa ustaznya? Lagi enak tidur dibangunkan. Nah, itu juga termasuk bahagian daripada maksiat. Maka kita siang malam, hari malam, pagi, petang menghafal bacaan, tapi tidak pernah masuk dan lengket dari kita. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Artinya kita berhakal dan guru-guru kita. Terus yang pertama. Yang kedua, bisa jadi kita berhaka kepada kedua orang tua. Memang kita tidak melawan secara langsung orang tua kita. Coba ini ya, yang pakai masjid yang simaan malam, lihat wajah orang tua dulu. Perhatikan. Kulit orang tua mulai dulu. Dulu wajahnya yang tampan cantik ini semakin beruang. Itu semua mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka bekerja keras. Siang malam mencari nafkah hanya untuk kalian, hanya untuk kesuksesan antum. Setiap hari Kamis kunjungan. Kadang-kadang ada yang tinggal di Ngajak, ada yang tinggal di Aceh Jaya. Itu ongkos ke sini, minyak itu lebih kurang habis 100.000 untuk orang tua. Untuk kalian, kadang-kadang tidak cukup 100. Ada yang minta cepet pun 150. Nggak cukup, kadang 200. Orang tua tidak pernah katakan, Mak, kamu jadi mau bawakan ayam geprek 1, nasi goreng 1. Sudah ada ayam geprek, minta nasi goreng lagi. Kadang-kadang bukan 1 sampai 3, maka ada 4 yang minta. Tapi orang tua tidak pernah katakan, nggak ada, nggak ada ayam bawa. Yang ada kita keinginan kalian dituruti. Tapi apa yang antum lakukan di sini? Kadang-kadang kita mengkhianati dari sayang orang tua kita. Apa yang telah diberikan oleh orang tua kita sia-siakan. Nasi yang diberikan sehingga kita kuat, uang yang diberikan sehingga kita bisa jajan, sehingga kita enak hidup. Disebabkan karena kita enak hidup, kita tidak mau lagi belajar, tidak mau menghafal. Ini adalah salah satu bentuk mengkhianati kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Nah, ini penting. Ya, karena penting dan perlu kita implementasikan dalam hidup kita. Kita jalani. Jangan pernah berhaka pada guru, pada pengasuh, paling sempat berhaka pada kedua orang tua. Bisa dimengerti? Do you understand? Yes, okay. Terakhir pesan saya untuk yang belum mencapai simaan lemari terus berusaha, ya, agar bisa dilakukan simaan. Simaan ini sebenarnya bukan hanya sertifikat, tapi bisa membuat orang tua kita bangga. Anak lakiku ya kalau biasa, anak lo, yang gagah, juga agak. Nah,
Berbatang hati, bisa menghafal Al-Quran, malam kesemaan. Itu sampai di rumah nanti ada sekali orang tua kita. Saya tanya, dari mana pulang ini? Tetap yang pulang malam ini tanya sama tetangga. Oh, ada itu dari mana? Anak saya semaan di daya, di Majus, lancar. Walaupun nggak lancar-lancar kali, lancar, hebat. Di les lagi di YouTube, dapat sertifikat kali. Foto dengan guru. Bangga orang tua kita. Ini yang belum semaan ini pingin nggak orang tuanya bangga? Pingin? Tapi apa? Terus belajar. Ini yang sudah 5 juz, teruskan jadi 10 juz. Jangan dari 5 juz jadi sendiri. Akhirnya tidak ada tersisa, yang ada hanya di lemon. Maka perlu dipertahankan dan yang belum mari kita tingkatkan. Oke? Mungkin hanya ini Ustaz dan ketahui yang datang menyampaikan. Mudah-mudahan orang tua terus memberikan dorongan dan motivasi untuk anak-anaknya agar kelak bisa menjadi hafid dan hafizah Quran yang kelak di hari kiamat bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tua, bisa memakaikan mahkota yang terbuat daripada Yasin Amin dalam bahasanya. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutama kepada Ustaz Yasir Al-Jurus yang telah memotivasi kita semua sehingga nanti sama-sama kita terapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Dengan berakhirnya jemaah serta motivasi dari Ustaz Yasir Al-Jurus, maka berakhirnya acara kita pada malam yang berbahagia ini. Nanti akan ada sertifikat dan juga mungkin ada foto bersama. Saya selaku moderator memberikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukin aktif ya.